بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تبدیلی سرکار غیر قانونی رہائشی اسکیموں پر مہربان ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی آڑ لیتے ہوئے ماسٹر پلان کے رہائشی زون میں آباد کاری والی 92 اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ نے 92 اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کے لیے لسٹ مرتب کر لی ہے۔ واٹر جوڈیشل کمیشن نے غیر قانونی اسکیموں سے ایکوفر چارجز لینے کا اصولی فیصلہ کیا تھا، جس پر ایل ڈی اے نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسکیموں کو ریگولر کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں شہر کی 92 اسکیموں کو شارٹ لسٹ کر کے فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ فہرست میں شامل اسکیموں میں 30 سے 50% زائد آباد کاری ظاہر کی گئی ہے۔ ایک طرف کروڑوں روپے فیس پر کنسلٹنٹ رکھ کر ماسٹر پلان 2050 کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، جبکہ دوسری جانب ماسٹر پلان نیا مرتب کرنے کے ساتھ بغیر کنسلٹنٹ مشاورت ایل ڈی اے کی منمانیاں بھی جاری ہیں۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر کا کہنا ہے اسکیموں کا بلٹ اپ ایریا زیادہ ہونے کے باعث ریگولر کرنے کی تجویز ہے اور غیر قانونی اسکیموں کا کیس گورننگ باڈی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ندیم اختر زیدی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اسکیمیں ماضی میں ٹی ایم اے ایریا سے ٹرانسفر ہوئیں۔ اسکیموں کو ریگولر کرنے کے لیے ون ٹائم ایمنسٹی دی جا رہی ہے۔ ریور راوی منصوبے کے متاثرین کو اعتراضات جمع کروانے کے لیے 8 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیز 1 کی جھیل اور کنال چینل کی اراضی پر سیکشن 5 لاگو کر کے سیکشن 5A کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ فیز 1 کی جھیل کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کوڑیوں کے بھاؤ خریداری کا انکشاف ہوا ہے۔ منصوبہ خربوں کا ہے، لیکن ادائیگی صرف 2 لاکھ فی ایکڑ کی گئی ہے۔ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت کینال چینل کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی نے متاثرین کو پبلک کرنے کی بجائے خفیہ رکھتے ہوئے متاثرین کو 2 لاکھ روپے فی ایکڑ معاوضہ دینے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق قبل ازیں منصوبے کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کو زرعی قرار دیا گیا اور اب دریائی قرار دے کر متاثرین کو 2 لاکھ روپے فی ایکڑ معاوضہ دینے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ 15% لینڈ ایکوزیشن چارجز شامل کر کے کل ادائیگی 2,50,000 تک ہو سکے گی۔ اس حوالے سے متاثرین 8 فروری کو اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ ریور راوی کے فیز 1 کی جھیل اور کینال چینل کے لیے 39,623 کنال اراضی پر سیکشن 5 لگا کر سیکشن 5A کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا محکمہ ماحولیات پر عدم اطمینان، راوی پروجیکٹ میں آلودگی کے خلاف اقدامات کا بین الاقوامی تجزیہ کروانے کا عندیہ، نیا پاکستان منصوبہ بھی ماحول دوست بنانے کا حکم۔ زیر زمین پانی تحفظ کے کیس کی سماعت پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آلودگی کے خاتمے کے اقدامات عدالت کے حکم پر ہو رہے ہیں، حکومت بلا وجہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات علی اعجاز، ڈپٹی ڈائریکٹر نیا پاکستان ڈاکٹر امیر خان سمیت دیگر افسر شریک ہوئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شہر کی 300 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو قانونی نیٹ ورک میں لانے کے لیے ان کا سروے کر کے رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو رجسٹرڈ کر لیا جائے گا۔ سرکاری وکیل نے نیا پاکستان پروجیکٹ، راوی پروجیکٹ، ماحول دوست بنانے سمیت دیگر اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ راوی پروجیکٹ کو محکمہ ماحولیات پر ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ بین الاقوامی ماہرین سے اس کا تجزیہ کروائیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اس وقت پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہے۔ انہوں نے لا افسر کو ہدایت کی کہ نیا پاکستان منصوبے کو ماحول دوست بنانے اور اس میں پانی کی ریسائکلنگ کے تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم کا مزید کہنا تھا کہ 2019 سے عدالتیں احکامات دے رہی ہیں اور واٹر کمیشن ان پر عمل درآمد کروا رہی ہے۔ عدالت کے اقدامات پر حکومت اسموگ کے خاتمے کا کریڈٹ خود لے رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات بھٹوں کو متبادل ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے بارے میں 15 روز میں رپورٹ جمع کروائے۔ پنجاب حکومت 9 خرب 50 ارب روپے کی مقروض ہو چکی ہے۔ پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی فکس شرح 70% ہو چکی ہے۔ سابق دور حکومت کی نسبت موجودہ دور حکومت میں قرضوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے 2020 تک کے لیے قرضوں اور ادائیگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب حکومت اندرونی قرضہ جات میں 5 ارب 96 کروڑ کی مقروض ہو چکی ہے، جبکہ بیرونی قرضہ جات میں پنجاب حکومت 9 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد کی مقروض ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سابق دور حکومت کی نسبت موجودہ دور حکومت میں قرضوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ حکام کے مطابق اگر پنجاب حکومت مزید قرض نہ لے تو ان قرضوں کی ادائیگی 2057 تک ہو پائے گی۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب کو چلانے کے لیے موجودہ اور سابق حکومتیں غیر ملکی بینکوں سے اب تک 147 بار قرض حاصل کر چکی ہیں۔ غیر ملکی قرضہ جات پر پنجاب حکومت کی ڈی جی پی کی شرح 3.8% ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی لاہور سمیت صوبے بھر میں اضافی اخراجات پر پابندی لگانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ IMF کی شرائط پر صوبے بھر میں اضافی اخراجات پر قابو پایا جائے گا۔
محکمہ خزانہ کی ہدایات پر صوبائی اداروں کو اخراجات کم کرنے کی ہدایات جاری ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں معاشی صورتحال کی بہتری پر قابو پانا ہے تو اضافی اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبے میں اضافی بجٹ کی ڈیمانڈ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اضافی اخراجات پر پابندیوں کا اثر سروسز ڈیلیوری پر نہیں ہوگا۔ صوبے بھر کے غریب خاندانوں کی ہیلتھ انشورنس کروانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ہیلتھ انشورنس کے لیے 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ بڑے پیمانے پر ہیلتھ انشورنس شروع کی جا رہی ہے۔ غریب خاندان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کے لیے محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ LDA نے اورنج لائن کے لیے حکومت پنجاب سے لیے 10 ارب قرض پر 1 ارب 80 کروڑ منافع کما لیا ہے۔ پنجاب حکومت فنڈز کو LDA سے واپس لے کر نئے میگا پروجیکٹس پر لگانے کی خواہاں ہے۔ انجینئرنگ ونگ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اصولی اعتراف، تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پنجاب حکومت نے اورنج لائن کے لیے قرض 5 ارب کی 2 ایک ساتھ میں دیا تھا۔ پہلی قسط 2016 جبکہ دوسری قسط 2018 میں موصول ہوئی تھی۔ قرض کا مقصد چینی بینک سے 3 ماہ کی تاخیر سے قسط وصولی کو کور کرنا تھا۔ LDA نے 10 ارب کے فنڈز کو بینک آف پنجاب میں ڈپازٹ کرا رکھا ہے، جس پر 1 ارب 80 کروڑ بینک منافع کما چکا ہے۔ پنجاب حکومت فنڈز کو LDA سے واپس لے کر نئے میگا پروجیکٹ پر لگانے کا خواہاں ہے۔ LDA فنانس ڈپارٹمنٹ نے فنڈز سرنڈر کرنے میں آمادگی ظاہر کی ہے۔ فنڈز کی راہ میں رکاوٹ انجینئرنگ ونگ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اصولی اعتراض ہے۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کے مختص فنڈز کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کے 10 ارب کے فنڈز میں کانٹریکٹ کی سیکیورٹی اور دیگر پیمنٹ ہے۔ ڈائریکٹر فنانس کا کہنا تھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کو لکھ دیا ہے، فیصلہ وہی کریں گے۔ ڈائریکٹر فنانس محمد اختر کا کہنا تھا کہ اورنج لائن کے فنڈز محکمہ ٹرانسپورٹ سے روٹ ہوتے ہیں، تاہم 9 ارب روپے دینے پر آمادگی ظاہر کی جا چکی ہے۔ محکمہ لٹریسی کے ملازمین کا مستقبل داؤ پر ہے۔ نوکری دینے کے بجائے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ محکمہ لٹریسی کی تمام 1007 ریگولر پوسٹوں پر مستقل اور نئے سرے سے بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ لٹریسی کے 600 سے زائد ملازمین کے سروں پر بے روزگاری کی تلوار لٹکنے لگی۔ محکمہ لٹریسی نے تمام ریگولر پوسٹوں پر مستقل بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1007 مستقل پوسٹوں پر پہلے سے موجود کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ 2002 میں بننے والے محکمے میں گزشتہ سال اپریل میں پوسٹوں کو ریگولر کیا گیا، جس پر اب کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر کے مستقل بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے سے موجود اسٹاف کو ریگولر کرنے کی بجائے نئے سرے سے بھرتیاں کی جائیں گی۔ افسران بالا سے لے کر گریڈ 1 کے نائب قاصد کی سیٹ تک نئے سرے سے بھرتیاں ہوں گی۔ بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جائیں گی۔ محکمے میں 15 سال پرانے متعدد ملازمین اوور ایج ہونے کے باعث پھر سے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے عوام سے بنیادی حق واپس لینا شروع کر دیا ہے۔ وابڈا میں امپلائیز چلڈرن کوٹے کے تحت ملازمین کے بچوں کی بھرتی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وابڈا میں ملازمین کی بھرتی پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی۔ امپلائیز سن کوٹا کے تحت ملازمین کے بچوں کی بھرتی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے فیصلے کی روشنی میں لگائی گئی۔ واضح رہے کہ وابڈا میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو کوٹے کے تحت بھرتی کیا جاتا تھا تاکہ خاندان کی کفالت کی جا سکے، تاہم حکومت نے ملازمین سے یہ سہولت بھی چھین لی۔ وابڈا میں قابلیت کے مطابق بچوں کو بھرتی کر کے نوکری دی جاتی تھی۔ وابڈا نے بھرتی پر پابندی کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سروسز ہاسپٹل کے ریڈیولوجی ٹاور کو فعال بنانے میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ ریڈیولوجی ٹاور کے لیے تخلیق کی گئی پروفیسر کی دوسری سیٹ کو ختم کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ ریڈیولوجی ٹاور میں نصب MRI آن ہوتے ہی خراب ہو گئی۔ ٹاور پر اجارہ داری کی کوشش میں غریب مریض جدید تشخیصی سہولت سے محروم ہیں۔ سروسز ہاسپٹل میں 1 ارب مالیت کی جدید تشخیصی مشینری کا حامل ریڈیولوجی بلاک کو فعال کرنے کی راہ میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ خود سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ محکمہ صحت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میو ہاسپٹل میں 10 سے زائد لفٹیں بند ہیں۔ مریض علاج معالجے کے لیے بالائی منزلوں پر سیڑھیوں کے ذریعے جانے پر مجبور ہیں۔ کے قدیم ترین اور سب سے بڑے میو ہسپتال میں انتظامی غفلت برقرار۔ میو ہسپتال میں نصب 10 سے زائد لفٹس بند ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں۔ میو ہسپتال کی ایمرجنسی بچہ ایمرجنسی عمارت کی لفٹس ناکارہ ہو گئیں۔ شعبہ آنکھ سرجیکل ٹاور کی لفٹس بھی بند ہو گئیں۔ لفٹس چالو نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ مریض سیڑھیوں کے ذریعے بالائی منزلوں تک پہنچنے پر مجبور ہیں۔
एहतसाब अदालत ने नैब को ख्वाजा आसिफ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। ख्वाजा आसिफ को दोबारा 4 फरवरी को अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से 15 रोज में जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त की। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने अदालत को बताया कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दुबई में कंपनी मालिक को नोटिस जारी कर दिए हैं ताकि मालूम किया जा सके कि किस अकाउंट में वो तनख्वाह भिजवाते थे। पाकिस्तान में तारीख मीर कंपनी में 10 करोड़ रुपए उस वक्त आए जब ये किसी किस्म का दरामद या बरामद का कारोबार नहीं करते थे। इनके अकाउंट्स में जितनी रकम आई जमा करवाने वालों ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने ही ये रकम उनको दी। ये पता करना है कि आमदन के जराए क्या हैं। तारिक मीर ने बताया कि वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुलाजिम है। ये कंपनी उनकी है जिसका उसे 50% का मालिक बताया गया। जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वकील ने बताया कि पिंडी और लाहौर में 20 से 30 मरतबा पेश हुए। तमाम दस्तावेजात नैब के हवाले कर दी। नैब अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को बतौर तफ्तीशी इस केस में अपने साथ शामिल करना चाहती है। नैब के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने फ्री कैंट का मौकफ सुनने के बाद नैब को ख्वाजा आसिफ का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने 10 केसेज में रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर की बुरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसीक कर दी है। एंटी करप्शन को तमाम FIR फराहम करने का हुक्म दिया है। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद की अदालत में सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ शेखपुरा और लाहौर में मुबैना तौर पर कब्जे करने के 10 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों की समाअत हुई। सैफुल मलूक खोखर के वकील गुलाम सरवर नहंग ने अदालत को बताया कि एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं लेकिन FIR की दरख्वास्तें नहीं दी जा रही। इस पर अदालत ने एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि सैफुल मलूक खोखर के वकला को FIR की नकूल फराहम करे। अदालत ने 10 केसेज में सैफुल मलूक खोखर की जमानतों में तौसी कर दी। बाप के दौर में होने वाली करप्शन पर बेड़ा फंस गया। 19 साल पुराने केस में 11 साल लड़के को फंसाने की अनोखी मंतक सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन पंजाब ने 11 साल मेराज इलाही की जमानत कन्फर्म कर दी। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी की अदालत में मियां इखलाक गुड्डू के बेटे मेराज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत में एंटी करप्शन की अनोखी तफ्तीश का जिक्र करते हुए वकील सफाई ने बताया कि एंटी करप्शन ने 19 साल पुराने केस में 11 साल लड़के मेराज इलाही को नामजद कर दिया। ये लड़का मियां इखलाक गुड्डू मरहूम का बेटा है। अगर करप्शन हुई तो बाप के दौर में हुई होगी। बेटे को नामजद कर देना बदयांती है। वकील ने अदालत को बताया कि एंटी करप्शन में विजिलेंस डायरेक्टर अब्दुल सलाम आरिफ ने 19 साल पुराने केस में कार्रवाई कराई। 19 साल बाद एंटी करप्शन में तैनात होते ही उसने मियां इखलाक गुड्डू की दुश्मनी निकाली। अदालत ने दलाइल के बाद लड़के मेराज इलाही की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि DG एंटी करप्शन पंजाब ऐसे अफसरान की तैनाती पर गौर करें जो इदारे के लिए शकूक व शुबात पैदा करते हैं। अदालत ने डायरेक्टर अब्दुल सलाम आरिफ की तैनाती पर असर-ए-नौ गौर करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में लिखा कि ऐसे मशकूक किरदार के मालिक शख्स की तैनाती से इदारे की शफाफियत पर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। 2001 के मामले की 2020 में FIR तब दर्ज हुई जब मुद्दइयों का करीबी रिश्तेदार अब्दुल सलाम आरिफ डायरेक्टर तैनात हुआ। मुखालफत की बुनियाद पर शिकायत कुनिंदा ने अपने करीबी अजीज डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुल सलाम आरिफ की एंटी करप्शन में तैनाती का फायदा उठाया। तसीराबाद में फिलिपाइनी खातून पुरस्रार तौर पर हिलाक हो गई। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक नसीराबाद के इलाके मक्का कॉलोनी में रिहाइश पजीर 35 साल डोल से मैरी तबीयत नासाज होने पर घर में बेहोश हो गई, जिसे फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर न हो सकी। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने जाए वकुआ और हॉस्पिटल का दौरा किया। उनका कहना था कि मौके से शवाहिद इकट्ठे करके डोल से मैरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस के मुताबिक डोल से मैरी ने कुछ अर्सा कबल वॉल्टन के रिहायशी निकाह रजिस्ट्रार आसिफ से शादी की थी और चंद रोज़ कबल तबीयत ख़राब होने पर अपने फिलिपाइनी दोस्त के घर मक्का कॉलोनी में रिहाइश पसीर थी। CPEC के तहत जारी मनसूबों पर आयद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टैक्स खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब में CPEC के तहत जारी मनसूबों पर आयद तामीराती टैक्स खत्म करके चीनी कंपनी समेत दीगर तामीराती कंपनियों को छूट मिलेगी।
पंजाब को तामीराती शोबे में कंस्ट्रक्शन टैक्स से करोड़ों रुपए आमदन हासिल होती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तामीराती शोबे को मजीद वुसअत देने और आसानियां पैदा करने के लिए कौमी ज़राए आमदन को नजरअंदाज करके कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सहूलियात फराहम की हैं। CPEC के तहत बेशतर मंसूबों पर चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों समेत दीगर तामीराती इदारों को छूट दी गई है, जिससे सूबाई महासिल मुतासर हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि महकमा तवानाई ने 700 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज दी है। 700 मेगावाट प्रोजेक्ट की तामीर का ठेका भी चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी रवा साल इस मंसूबे की तामीर का बाकायदा आगाज करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने CPEC के तहत जारी मंसूबों पर टैक्स छूट देने के लिए मामला कैबिनेट कमेटी की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाइयां जारी, पकड़ा गया सामान गायब कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कौन सा शोबा क्या कर रहा है, कितना सामान कब्जे में लिया, कितनी सड़कों पर पैच वर्क्स लगाया और कितने नक्शे पास किए, तजावुजात की मद में कितना सामान पकड़ा और कितने जुर्माने लेकर छोड़ा, सब बताना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का गुज़िश्ता 1 बरस का ऑडिट होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के किस शोबे की क्या कारकर्दगी है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने तजावुजात की मद में कब्जे में लिए गए सामान की फहरिस्तों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए डायरेक्टर ऑडिट को सामान की ऑक्शन और जुर्मानों से हासिल होने वाले रेवेन्यू की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली ने कहा कि MCL के 10 स्टोर्स का 1 साल का ऑडिट होगा, कितना सामान पकड़ा गया और कितने जुर्माने लेकर छोड़ा गया। शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर ने कितनी सड़कों पर रोड कट लगाया और कितना जुर्माना किया। शोबा प्लानिंग ने बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, सबका ऑडिट होगा। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का CFE कॉलेज के खिलाफ करोड़ों रुपए जायद फीस अदायगी का केस है। 50 करोड़ से ज्यादा अदायगियों का 4 साल रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2021 के दौरान रेगुलर तलबा और वर्कर्स वेलफेयर स्कॉलरशिप के तलबा की फीसों में वाज़ेह फर्क मंजर आम पर आ गया। 2019 से 2021 के दौरान 16 प्रोग्राम्स में 2303 तलबा फैक्ट्री वर्कर्स वेलफेयर स्कॉलरशिप पर दाखिल हुए। CA डिग्री में रेगुलर फीस 2,585 रुपए, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए 3,23,090 रुपए वसूल किए गए। इसी तरह MA अंग्रेजी डिग्री में रेगुलर फीस 73,400 की बजाय फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों से 1,59,500 रुपए, BA डिग्री में रेगुलर फीस 56,400 की बजाय फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों से 1,19,500 रुपए वसूल किए गए। इसी तरह इंटरमीडिएट डिग्री की रेगुलर फीस 56,318 रुपए की बजाय फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों से 1,01,081 रुपए वसूल किए गए। होशरबा इंकशाफात के बाद वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने सर जोड़ लिया। रिकॉर्ड एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। हुकाम की जानिब से फैसला किया गया है कि CFE कॉलेज तमाम रजिस्टर्ड तलबा के निजी कॉलेजेस में अखराजात उठाए या 50 करोड़ रुपए वापस करे। ब्राइडल मेकअप की मद में लाखों रुपए लेने और PRA को सेल्स की दुरुस्त तफसीलात फ्राहम न करने वाले ब्यूटी सैलून्स के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। PRA ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम बड़े ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी क्लिनिक्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी क्लिनिक्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए PRA ने कार्रवाई तेज़ कर दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पौष इलाकों में कायम बड़े ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी क्लिनिक्स की सेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ इलाकों में कायम दरमियानी दर्जे की गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी सैलून्स को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने के लिए नोटिस भेजने का अमल तेज़ कर दिया है। और शहर में होने वाली मीटिंग्स और दौरों और इसके साथ साथ इजलासों का हवाला देखिए इस रिपोर्ट में। IG पंजाब से अक़लियती कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। IG पंजाब का कहना है कि अक़लियतें मुल्क का हुस्न है, जिनके मसाइल का हल पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि अंग्रेजी निसाब पर अबूर के लिए सूबे भर के असातिज़ा को ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से तरबियत दी जाएगी। कारोबारी मामलात में आसानियाँ लाने का आज़्म। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्त ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार हुसनैन दरेशक की ज़ेर सदारत माल शुमारी पर ऑनलाइन इजलास। कहते हैं कि मुआशी सतह पर लाइफ स्टॉक सेक्टर की अहमियत नागुज़ीर है। डाटा की मदद से मुआशी इशारिये वाज़ेह हो सकेंगे।
स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों की तरक्की का मामला SP हेडक्वार्टर्स मनावा में अहम इजलास। IG पंजाब की जानिब से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने PP 170 के इलाके गोजर कॉलोनी में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। एपमा कोयटा चैम्बर और बिजनेसमैन पैनल के सीनियर रहनुमाओं मियां अंजुम निसार, इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियां और जुमा खान का FPCCI ऑफिस का दौरा। सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम से मुलाकात की। चेयरपर्सन अलहमरा मुनीजा हाशमी ने कल्चरल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। आर्ट म्यूजियम में फन पारे देखे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय ने मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। सूबाई वज़रा मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, सैयद याबर अब्बास बुखारी और रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह, मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद कादिर का हॉल रोड पर ब्लड कैंप का दौरा। खून के अतियात इकट्ठे करने पर ताजरों के जज्बे को सराहा किया। हॉल रोड पर सुंदस फाउंडेशन और खिदमत ग्रुप के ताउन से लगाए गए ब्लड कैंप में रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने भी खून के अतियात दिए। जर्मन सफीर लाहौरियों की मेहमान नवाजी के मोतरफ UMT का दौरा किया। जर्मन सफीर बर्नहार्ड शेलगहक ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। जर्मन सफीर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात की। मेहमान सफीर ने UMT में जर्मन स्टडी सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबे देखे। जर्मन सफीर ने UMT में तालीमी मयार को सराहा और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने बताया कि मुस्तकबिल करीब में बहुत से नए तरबीती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, जिसका मकसद बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैयार करना है। इब्राहिम हसन मुराद ने मेहमान सफीर को सोवेनियर भी पेश किया। जर्मन सफीर ने लॉरेंस रोड पर कोहिनूर ग्रुप मेपल लैफ ऑफिस का दौरा किया और चेयरमैन तारिक सहगल से मुलाकात की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। In Berlin, my friend Mohammed Faisal, we are trying to, how to put that, to lure German companies into the Pakistani market, and yes, I would say we are making headway, but it's of course a different period of time. जर्मन सफीर ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात की और पंजाब में जारी मुख्तलिफ मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने लाहौरियों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान से खबर ये है कि अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के इंट्रा अकेडमी मैचेस की सीरीज के पहले मैच में अब्दुल कादिर ग्रीन ने 22 रन से कामयाबी हासिल कर ली है। LCC ग्राउंड पर खेले गए मैच में अब्दुल कादिर ग्रीन ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 138 रन बनाए। नदीम हुसैन 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अब्दुल कादिर रेड की टीम 116 रन बनाकर आउट हुई। मुबशिर ने 34 रन बनाए। हतीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। एम्पोरियम मॉल में MI फ्लैगशिप स्टोर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मल्टी मीडिया डिवाइसेस और गैजेट्स की इफ्तिताही कीमतें मुतारिफ करवाई गईं। सारिफीन की जानिब से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। चाइनीज़ कंपनी MI की इफ्तिताही तकरीब में MI मल्टी मीडिया डिवाइसेस और गैजेट्स उनकी इफ्तिताही कीमतें मुतारिफ करवाई गईं। मोबाइल, स्मार्ट वाउचर्स, LEDs, कैमरा, वाईफाई डिवाइसेस, हेडफोन्स और दीगर अशिया ने सारिफीन की तवज्जो हासिल की। डायरेक्टर स्मार्ट लिंक अहमद भट्ट, यासिर अल्ताफ़, अली डार, उमर डार और जुबैर अशरफी ने स्टोर का इफ्तिताह किया। तकरीब में ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स ने भी शिरकत की। नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई और नए टैलेंट को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए लाहौर में मुनफरिद अंदाज के हामिल फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। धीमे रंग, अछूते तखय्युलात, कुदरती मनाजिर और मावराई मखलूक की आकाशी करती तस्वीर। लाहौर की मकामी आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विर मुजम्मिल अरशद ने अपने तखय्युल करदा फनपारों की नुमाइश सजाई। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने अपने हाथों से किया। नुमाइश का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि हुकूमत नए टैलेंट की आबियारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। तख्लीकार मुजम्मिल अरशद का कहना था कि उसने 3 साल की मेहनत से ये फन पारे तैयार किए हैं, जिनमें उसने अपने जहन में उभरने वाले ख्यालात को कैनवस पर उतारा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।